சிவசங்கரா தேவனே, ஸ்ரீ சிவசங்கரா தேவனே. Shankaram Sivashankaram. Question from Kalyana Krishnan Ravishankar. திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வீரராகவ பெருமாள் வைத்தியநாத பெருமாளாக அருள் புரிகின்றார். அவர் கைலி போன்ற சிகப்பு கம்பளி அணிந்து அருள் பாலிக்கிறார். பாபாஜி ஸ்ரீ வீரராகவ பெருமாள் பற்றியும் அவர் ஏன் அவ்வாறு கம்பளி அணிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது பற்றியும் தயவு செய்து விளக்கவும். ஒரு பெரிய மகான் அவர் கிடந்த கோலன்னா படுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ரங்கநாதர், அந்த கோலத்தில் அந்த இடத்துல இருந்தார். அதனால் திருவள்ளூர்ன்றது அதை மூணாக பிரிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த இடத்துல எதனால் இருக்காங்கன்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. அதில் திருவள்ளூர் வீரராகவசாமி கோயில் ஸோ வள்ளல் ராமலிங்க அடிகளார் திருவள்ளூர் வழியாக போகிறாரு. ஆனால் வீரராகவசாமி கோயிலுக்குள்ளே அவர் போகல. அப்போ அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது. வீரராகவசாமி அவர் கனவுல சொல்கிறார், நீ என்னை பார்க்காம போகிறதில்ல, அதுதான் உனக்கு வயிற்று வலி கொடுத்தேன், என்னை ஒழுங்காக பார்த்து போன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வள்ளல் ராமலிங்க அடிகளார் பாடின வெரி ஃபியூ வைஷ்ணவ சில பாடல்களில் அது ஒரு பாட்டு இருக்குது. காராய வண்ண மணிவண்ண கண்ண கனசங்கு சக்கரதர நீள் சீராய தூய மலர்வாய நேய ஸ்ரீராம ராம நினவே தாராய வாழ்வு தரு நெஞ்சு சூழ்க தாமோதராய நமவோம் நாராயணாய நம வாமனாய நம கேசவாய நமவே. The temple is believed to be of significant antiquity and is believed to be initiated by the Pallavas of late 8th century, with later contributions at different times from Tanjavur Nayaks. The temple has 3 inscriptions dating from the Chola period. The temple has a 7-tiered Rajagopuram and enshrined within a granite wall. The complex contains all the shrines and Hridayata Banasini. The temple tank is located to the west of the temple. A Goshala is maintained by the temple administration. Markandeya Purana details the history of the temple. A sage named Salihotra had his hermitage in this place. He used to grind rice for a living and offered half of the flour to the seekers and used to consume the rest himself. He was an ardent devotee of Vishnu. To test his devotion, Vishnu appeared as a guest to him one day. He requested Salihotra to offer him food, which the sage did. The guest felt hungry and requested the sage to offer more food. The sage offered the other half of the portion, which he used to consume himself. The guest asked a place to rest, and the sage readily offered his hermitage. On arriving at the hermitage, the guest revealed his true form and blessed the sage. As per another legend, Vishnu appeared in the place to marry Lakshmi, who was born as the daughter of Dilipa, the king of Dharmasenapura. He appeared in the place and married her. The place is also called Tiru-Evvul and Viksharanyam. As per yet another legend, Shiva was not invited by Daksha, the father of Dakshayani and the wife of Shiva, for a big yajna. Shiva, in his anger, opened his third eye, out of which Veerabhadra was created. He was directed by Shiva to kill Daksha, and he followed his orders. Shiva incurred Brahmahati dosham on account of the execution. He was directed to the sacred tank of the temple to propitiate himself of the sins. The shrine of Shiva in the form of Tirtheshwarar on the northern banks of the temple is believed to be place where Shiva cleansed himself. These are the history. ஒவ்வொரு கோயிலுக்கு பின்னாலேயும் ஒரு புராணமான கதைகள் எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் ஓகே. நமக்கு முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது என்னென்னா, அந்த கோயிலுக்கு போனால் என்ன நடக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ எந்த விதமான வியாதியாக இருந்தாலையும் ஒரு 8 அமாவாசைக்கு அந்த கோயிலுக்கு போனால் நல்லாகும்.
நம்ம நாகராஜன் சார் இருக்கார் இல்லையா, அவருக்கு வந்து த்ரோட்டில் ஒரு விதமான காம்ப்ளிகேட்டட் இது வந்திருந்தது. நான் தான் சொன்னேன், இது சார் இதெல்லாம் சர்ஜரி கிஜெல்லாம் போகிறீங்க, வீரராகவசாமி கோயிலுக்கு போங்க. அவர் கரெக்டாக 8 வாரம் போனார், நல்லா போச்சு அவருக்கு. ட்ரீட்மெண்ட் எதுக்குமே அவர் அதுக்கப்புறம் போகிறது இல்லை, நல்லாவே ஆயிட்டார். அதனால் அது வந்து வைத்திய வீரராகவ சுவாமி என்னன்னா மெடிக்கல் பவர் அந்த இடத்துல இருக்குது. நீங்கள் மிளகு உப்பு கொண்டு போய் அந்த 2வது கொடிமரத்துக்கிட்ட கொட்டணும். 8 மாதம் அமாவாசைக்கு கண்டினியூஸாக போனீங்கன்னாக்கா எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் அது டெஃபினட்டாக க்யூர் ஆகும். அண்ட் அந்த கோயிலுக்கு வெளியே ஒரு 10 கடை இருக்குது, அங்கே பிரசாதம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா, இந்த பிரசாதம் வந்து நம்ம செங்கல்பட்டில் இருக்கு இல்லையா, சிங்கப்பெருமாள், ஸோ அவருடைய தோசை நீ சாப்பிட்டுங்கிறது. அந்த மாதிரி வீரராகவசாமி கோயிலையும் நல்ல பிரசாதம்லாம் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் அந்த பக்கம் போகிறீங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கு போங்க. பழைய காலத்து கோயில் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அது ஒரு மடத்துக்கு சம்மந்தமானது. அந்த கோயிலுக்கு வெளியவே அந்த மடாதிபதி அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. நம்ம விஜயராகவன் இருக்கான் இல்லையா, நம்ம பையன் நம்ம ஸ்கூலில் படித்தான், அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இப்போ பவித்ராவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இல்லையா, அவங்க பெரியவங்கெல்லாம் அந்த கோயிலில் பிரிஸ்ட்டு. இவனுடைய கல்யாணத்துக்கு அந்த கோயிலில் இருக்கிற சீஃப் பிரிஸ்ட் வந்தார். இவனுக்கு சொந்த மாமாவே அவரை தான். வெளியே எங்கேயுமே நான் என் வாழ்நாள் பூரா சாப்பிட்டது இல்லைன்னு கோயில் பிரசாதத்தை வாழையில கட்டி கொண்டாந்து கல்யாண சாப்பாடாக அதை சாப்பிட்டு போனார். அப்படி ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க ஃபாதர்லாம் அங்கே தான் இருந்தாங்க. இவர் மடப்பள்ளியில் இன்சார்ஜாக இருந்தார். அதனால் டூரெல்லாம் இந்த வைஷ்ணவர்கள் 108 திவ்ய கஷேத்திரம் பத்ரிநாத்தெல்லாம் போகிற போது அவரை கூப்பிட்டு போவாங்க. அது மாதிரி அந்த டூரிஸ்ட் பஸ்ஸில் போகிற போது மற்றவங்கெல்லாம் பஸ்ஸில் வரதுக்கு முன்னே ஒரு ஜீப்பில் போய் இவங்க சமைச்சு எல்லாம் வைப்பாங்க அந்த டூரிஸ்டுக்காக. அவங்கெல்லாம் அந்த கோயில் சம்மந்தப்பட்டவங்க, அந்த திருவள்ளூர் வீரராகவசாமி கோயில் சம்மந்தப்பட்டவங்க. நீங்கள் திருப்பதி போகிற வழியில் இல்லை திருத்தணி போகிற வழியில் அந்த கோயில் டெஃபினட்டாக போக முடியும். மெயின் ரோட்லேயே ஒரு சின்ன டைவர்ஷன், ஒரு 200 yards அவ்வளோதான். கடோத்கஜன் மகாபாரத கதையில் வரும் பாத்திரமாவான். இடும்பிக்கும் பீமனுக்கும் பிறந்தவன் என்றும் ராட்சசிக்கு பிறந்தவனாகையால் மந்திர வலிமைகள் உடையவனாக இருந்தான். கடோத்கஜன் தனது தந்தையைப் போலவே கதாயுதத்தால் போரிட்டான். குருக்ஷேத்திர போரில் கர்ணனால் கொல்லப்பட்டான். பாபாஜி, கர்ணன் கடோத்கஜன் உறவு முறை பார்த்தால் பெரியப்பா முறை, இது பற்றி தயவு செய்து விளக்கவும். யாருக்கு சித்தப்பா வந்தால் நமக்கு என்ன பெரியப்பா இல்லை. நமக்கு கடோத்கஜனை பற்றி பார்க்கணுன்னா அதில் அது பார்க்கணும் இல்லை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் மாயா பஜார்னு ஒரு சினிமா வந்துச்சு. அதில் வந்து சாவித்திரியினுடைய ரூலில் கடோத்கஜன் போகிற மாதிரி அவர் எஸ்வி ரங்காராவ் நல்லா பண்ணியிருப்பார். இப்போ வருஷம் எல்லா கல்யாண சாப்பாடு வச்சுருப்பாங்க. ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சாங் அந்த சினிமாவில் வந்துச்சு. கல்யாண சமையல் சாதம், காய்கறிகளும் பிரமாதம், அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும். அந்தார பஜ்ஜி அங்கே, சுந்தார சொஜ்ஜி இங்கே, அந்தார பஜ்ஜி அங்கே, சுந்தார சொஜ்ஜி இங்கே, சந்தோஷம் மீறி பொங்க இதுவே எனக்கு திங்க. கல்யாண சமையல் சாதம், காய்கறிகளும் பிரமாதம், அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும். புளியோதரையும் சோறு இது பொருத்தமாய் சாம்பாரு, புளியோதரையும் சோறு இது பொருத்தமாய் சாம்பாரு, பூரி கிழங்கு பாரு இதுவே எனக்கு சோறு. கல்யாண சமையல் சாதம், காய்கறிகளும் பிரமாதம், அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும். கோரான
தேனி லட்டு சுவையான சீனி புட்டு ஜோரான தேனி லட்டு. இந்த சினிமாவில் இவன் வந்து பாதி நேரம் அந்த ஹீரோயினாக வருவார். அந்த உடம்புல ஏதாவது இவன் உடம்புலாவோ அந்த அவன் உடம்புல அது இருக்கும் கட்டிலோடு தூக்கின்னு போயிட்டு இவர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவார். இங்கே இந்த கல்யாணத்தில் லாஸ்ட்டில் தான் தெரியும் கடவுத்கஜன் தான் வந்திருக்கிறாங்கிற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மூவி. ஸோ அவனுக்கு வந்து 6 மணிக்கு மேலே தான் பவர் ஜாஸ்தி, சாயந்தரம் 6க்கு மேலே. ஏன்னா ராட்சசம் இல்லையா, அதனால். மகாபாரத குருஷேத்திர யுத்த காலத்தில் முதல் ஒரு 10 நாள் வரைக்கும் எல்லாம் ஒழுங்காக இருந்துச்சு. அந்த அந்த காலத்துலலாம் எப்படி யுத்தம்னா இது 1 டே கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரி. எல்லாம் வந்து உடுப்பியிலிருந்து ஒரு ராஜா போனான், அவன் தான் 2 சைடில் இருக்கிறவங்களுக்கும் கேட்ரிங் கான்ட்ராக்டர் 2 பேரும் சாப்பிடுவாங்க. கரெக்டாக ஒரு அப்பாயிண்டட் ஹவர் வந்தோடனே 2 பேரும் போய் சண்டை போடுவாங்க. திருப்பி சூரிய அஸ்தமனம் ஆச்சுன்னா 6 மணிக்கு அவங்கவுங்க வந்து எல்லாம் சொந்தக்காரங்க தானே, பங்காளிங்க. இந்த கடவுத்கஜன் வந்து 6 மணிக்கு மேலே தான் அவனுக்கு போகிறங்கிறதுனால நைட்டில் வந்து ஹேவக் பண்ணி எல்லாம் பண்ணான். அதுலேருந்து அதர்ம யுத்தமெல்லாம் ஆரம்பிச்சிச்சு. நைட்லலாம் சண்டை போட மாட்டாங்க அந்த காலத்துலலாம். அண்ட் அவனை கடவுத்கஜனை கொல்ல வேண்டிய நிலை வருகிற போது கொண்டுடுறாங்க. மகாபாரத யுத்தத்தில் இஸ் ஆல்சோ கீழ்டு பிகாஸ் he was disturbing the whole ethics of the warங்கிற மாதிரி. அண்டு பல கதைகள்லாம் இருக்குது. பீமனுக்கும் இடும்பிக்கும் பிறந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி. அண்டு அதாவது பீமன் அந்த இடத்துக்கு போகிற போது இவன் தான் அப்பான்னு அவனுக்கு தெரியாது, அப்புறம் தெரியுதுன்ற மாதிரி. அந்த சினிமா நான் போட சொல்கிறேன், நீங்கள் வேணால் பாருங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். Question from Hyundai Murthy sir. பிரபஞ்சமே இறைவனின் செயல்படும் ருத்ர ரூப புறத்தோற்றமாகவும், அதாவது ஆகாயம், காற்று, பூமி, நீர், நெருப்பு, இடிமின்னல், மழை இன்ன பிறவும் கனத்த புற இயக்கமாகவும், நுண்மையான அகப்பொருளே சிவசக்தி அக்னியாகவும், சாந்தமான இயற்கை செயல்களுமாகவும், தானாகி தழைக்கும் தயாள மருந்தாகவும், ஏகம் அநேகமாகவும், சுயம் ஜோதியாகவும் விளங்கி அருள் செய்கிறது. இவ்வாறாக நிறைய பாசுரங்கள்லாம் கோட் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதின்றிருக்காரு. அவர் எங்கிட்ட 1988 வந்ததுலேருந்து ஒவ்வொரு சாப்டராக எழுதின்றிருக்காரு. அநேகமாக அதுதான் இருக்கும், கேள்வி இல்லை. அவரோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஓகே, கண்முன் நிற்பதும் கடவுளே, அதான் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அவர் உண்டாயில் ஜென்ரல் மேனேஜராக இருந்தார். நான் அவர் எழுதின ஒரு ஆர்டிக்கலை படிக்க சொல்கிறேன். 2வது ஆர்டிக்கல் இருக்கா பாரு. அவங்க எங்கிட்ட மண்ணடியில் வந்தாங்க. அவர் தெரியாமல் மலையப்பன் தெருக்கு பதில் மலைய பெருமாள் தெருக்கு போயிட்டார். அங்கே போய் என்னடா பாபான்னு சொல்கிறாங்க, யாருக்குமே இந்த ஏரியாவில் அவரை பற்றி தெரியல, எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. போயிட்டு எதுக்கும் இருக்கட்டும்னு சொல்லி அந்த புக்கு, கடவுள் மாமா புக்கு அவங்க சொந்தக்கார வீட்டில் பார்த்துட்டு அதில் அட்ரஸ் பார்த்துன்னு திருப்பியும் வராரு. அவங்க சொல்கிறாங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், இன்றைக்கி 11 மணிக்கு பாபா வருவார், கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் உட்காந்து என்னை பார்க்குறாரு, வெயிட் பண்ணி பார்க்குறாரு. நமது சுவாமிகளின் விஸ்வரூபம் அப்படின்னு போட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அப்புறம் அதில் பாசுரம் வருது. இது இந்த ஒரு மெயில் தான் அப்படி இருக்கு. என்ன கேட்டு வாங்கி தரேன். இது 3வது ஆர்டிக்கலு. இதுக்கு முன்னால் 2 ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு. அதில் அவருடைய டாக்டர் இல்லையா, அவங்க 7 வயசில் என்கிட்ட வந்திருக்காங்க. மலைப்பந்தரில் 7th இயரில் வந்திருக்காங்க. அப்போ நான் அவருக்கு சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோயிலுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். அவங்க டாக்டருக்கு சொல்லியிருக்கேன், நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத, நீ படித்து முடிச்சுட்டு என்கிட்ட வா, நான் உனக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு. அது அவளுக்கு 7 வயசில் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் நிஜமாகவே நான் தான் மாப்பிள்ளை பார்த்து ஒரே நாளில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன். நம்ம முல்லையார் வர்றார் இல்லையா, அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான், அவங்க தாத்தா தான் அவர் இந்த ஆர்டிக்கல் எல்லாம் எழுதினார். ஓகே, கேள்விக்குவாங்க. Question from Govindan sir.
மகாபாரதத்தை டிக்டேட் செய்தவர் வேதவியாசர். அவர் சொன்ன வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து அதன் அர்த்தம் புரிந்து அந்த டிக்டேஷனை குறிப்பெடுத்த பிரபஞ்சத்தின் எவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெனோகிராஃபர் விநாயகர். பகவத்கீதை மகாபாரதத்தின் ஒரு பகுதியாகவே இருக்கும் நிலையில் பகவான் கிருஷ்ணர் குருக்ஷேத்திர யுத்த களத்தில் அர்ஜுனனுக்கு சொன்ன போதனை மொழிகள் இறைவன் நமக்கு தந்த வேதமா அல்லது பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த நட்பு ரீதியிலான ஒரு உரையாடல் மட்டும் தானா? அந்த போதனைகளை நாம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மகாகணபதி வந்து ஸ்டெனோகிராஃபர் கிடையாது, ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர். ஏன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் பத்ரிநாராயண கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு 4 மைல் தள்ளி போனால் மனுவா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துல தான் வந்து அவர் ஒரு இடம் இருக்குது, வேதவியாசர் டிக்டேட் பண்ண இடம்னு சொல்லி. அந்த உலகத்திலேயே கண்ணுக்கு சரஸ்வதி நதி தெரிகிற ஒரே இடம் அதுதான். கங்கா யமுனா சரஸ்வதி இருக்கு இல்லையா, அதில் சரஸ்வதி அங்கே மாத்திரம்தான் தெரியும், மற்ற இடத்துல பூமிக்கு அடியில் போயிடும். ஏன்னா அவர் டிக்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்க போது அந்த உசுன்னு சத்தம் வந்துன்னு இந்த சரஸ்வதியில் அவர் உசுன்னாரு, அது பூமிக்கு அடியில் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அது பூமிக்கு அடியிலேயே தான் இருக்கும். ஈவன் திருவேணி சங்கம் அலகாபாத்துக்கு வரப்போ கூட பூமிக்கு அடியில் தான் வந்து கலக்கும். அது ஒரு பாயிண்ட்டு. ரெண்டாவது அவர் டிக்டேட் பண்ண இவர் தன்னுடைய இது இருக்கு இல்லையா, எலும்பு, இந்த தந்தம், அதை வச்சு தான் எழுதினார் அவர். அதனால் உலகத்தில் ரொம்ப பெரிய தியாகத்தை பண்ணுறதுங்கிறது என்ன? அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு, அன்பிலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர், அன்புடையார் என்பும்னா எலும்பு கூட கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ததீசி முனிவர்னு ஒருத்தர் இருந்தார். இந்திரன் எங்களால் அசுரர்கள் எல்லாம் வெற்றி பெற முடியவில்லை, அதனால் நீங்கள் 10,000 வருஷம் தவம் செஞ்சுருக்கீங்க, உங்கள் முதுகு தம்பு வெற்றி பெற அதை கொடுத்தீங்கன்னா நான் வைரம் பாஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அது, அதனால் வஜ்ராயுதம் செஞ்சிடுறேன்னு, எடுத்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த முதுகு தண்டை அவனுக்கு கொடுத்துட்றாரு. ஸோ அதை வச்சு தான் இந்திரன் வஜ்ராயுதம் பண்ணி அசுரர்கள்லாம் அழிக்க போனான்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அவனுடைய மகன் இருக்கான் இல்லையா, அந்த ததீசி முனிவருடைய மகன், அவனுக்கு கோவம் வந்துச்சு, நீங்கள் நல்லா இருக்கிறதுக்காக தேவர்கள் எங்கள் அப்பாவை கொலை பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்கிறான். அது இன்னொரு கதை விட்டுரு. அந்த மாதிரி விநாயகர் இருக்கார் இல்லையா, அவர் தன்னுடைய தந்தத்தை முறித்து இவர் சொல்ல எல்லாத்தையும் எழுதினார் அப்படிங்கிறது மகாபாரதத்திலே பதிவாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த இடத்துக்கெல்லாம் நான் போயிருக்கேன். அதாவது நீங்கள் பத்ரிநாராயணன் கோயிலேருந்து 4 மைல் போகணும். போனாக்கா அந்த குகை இருக்குது, வேதவியாசர் டிக்டேட் பண்ண இடம் இருக்குது. அங்கே தண்ணி ஓடின்னு இருக்கும், பெரிய பெரிய பாறைங்க போட்டிருக்கோம். கேட்டால் பீமன் இந்த பாறைங்களெல்லாம் தூக்கி இந்த தண்ணியில் போட்டான், இது மேலே ஏறி தான் பஞ்சபாண்டவர்கள் கைலாசத்துக்கு போனாங்க. அப்போ தான் திரௌபதி வந்துட்டான், நகர சகாதேவர்கள், அர்ஜுனெலாம் வந்துட்டான், பீமன் வந்துட்டான், லாஸ்ட் வரைக்கும் தர்மபுத்திரன்னு ஒரு நாய் மாத்திரம் போச்சு அப்படின்வாங்க இல்லையா. அந்த ரூட்டு அங்கே இருக்குது, கைலாசத்துக்கு போகிற ஒரு ரூட் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அண்டு ஒரு தடவை நான் பஸ்ஸில் போயின்னு இருந்தேன் பத்ரிநாத்துக்கு. இப்போது எனக்கு பக்கத்து சீட்டில் ஒரு ஆள் இருந்தான். அந்த ஆள் சொன்னான், நான் வந்து ஐடிபிபி இண்டோ டிபெட் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸில் வந்து இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கேன், நீங்கள் என் கூட வந்து தங்குறீங்களான்னா. அந்த காலத்தில் யூஸ் டு ஃப்ளோ வித் லைஃப். அவன் கூட்டின்னு போனான், அவனுக்கு ஜீப்பு வந்துச்சு, பத்ரிநாத் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கூட்டின்னு போனான். ஒரு கல் குகை, அந்த கல் குகையில் ஒரு கட்டில் அவன் படுத்துன்னு இருந்தான். நம்ம கல் கட்டில் தான், இன்னொரு கட்டில் நான் படுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஏதோ ஒரு டீ சுட்டு கொடுத்தாங்க, சாப்பிட்டு படுத்துன்னு இருந்தோம். அப்போ அவன் சொல்கிறான், நான் வந்து பட்டு, என் பேர் காஷ்மீரி பண்டிட்டு, நான் வந்து 30 வருஷமாக சரஸ்வதி உபாசனை பண்ணிட்டுருக்கேன், எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வரவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ படுத்துருந்த நான் கபாலில் எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு, நீ ஒரு முட்டாள், நீ வந்து 30 வருஷமாக சரஸ்வதி உபாசனை பண்ணுறதுனுடைய பவர் தான் சரஸ்வதி உலகத்தில் கண்ணுக்கு தெரிகிற ஒரே இடத்துல உன்னை கொண்டாந்து இந்த இடத்துல வச்சுருக்கா டியூட்டியில் அப்படின்னு சொன்னேன் நான். இது ஒரு உதாரணம், எப்படியெல்லாம் கடவுள் மனிதர்களை இணைக்கிறார், அவங்க கேள்வி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை இன்னொருத்தர் மூலமாக தீர்த்து வைக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி. அதே ட்ரிப்பில் இன்னொரு நிகழ்ச்சி கூட நடந்துச்சு. நான் வந்து கேதார்நாத்துக்கும் இங்கே போயிட்டுருக்கிற போது ஒரு பெங்காலி பிபி சாட்டர்ஜி 24 பர்கானாஸ் கல்கட்டா வெஸ்ட் பெங்கால், அவன் ஒய்ஃபு 2 பேர் இருந்தாங்க. நான் அந்த காலத்தில் சட்டெல்லாம் போட மாட்டேன், ஈவன் அமர்நாத்துக்கெல்லாம் சட்டு போகாது போவேன், ஷேவ் பண்ண மாட்டேன், செருப்பு போட மாட்டேன், ஒரு கருப்பு வேஷ்டி கட்டின்னு இருப்பேன். அந்த ஆள் என்னை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு
வெளியே சாமிஜி 5 ரூபாய் செலவுக்கு தரேன் வச்சுக்கோங்கன்னு கொடுத்தான். அப்போ நான் எப்படி இருந்திருப்பேன் நீ யோசனை பண்ணு. 5 ரூபா கொடுத்தான். நான் சொன்னேன் இல்லை நான் எப்படியும் பணம்லாம் வாங்க மாட்டேன். சரி நீங்கள் கேதார்நாத் உண்டியில் போட்டுருங்க அப்படின்னா. அதை நான் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடக்கூடாது என் பணத்துக்கூடாதுன்னு ஒரு பேப்பரில் சுற்றி வச்சுன்னு கேதார்நாத்தில் போய் உண்டியில் போட்டேன். என் அட்ரஸ் அவங்ககிட்ட இருந்தது. நான் கேதார்லேருந்து மெட்ராஸ்க்கு வந்த உடனே அவங்ககிட்ட லெட்ரு வருது. லெட்டரில் அவன் எழுதுகிறான், சாமி என்ன அதிசயம், நான் உங்களுக்கு 5 ரூபா கொடுத்துட்டு நானும் என் ஒய்ஃபும் வேலி ஆஃப் ரோசஸ்ன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே, பஞ்சாப்காரங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான இடம். அது வந்து அந்த கேதார் போகிற வழியில் ஒரு ஜங்ஷன்லேருந்து இந்த பக்கம் ஒரு ரோடு பிரியும், இந்த பக்கம் ஒரு ரோடு பிரியும். அப்போ என் ஒய்ஃபை வந்து அந்த குதிரை தண்ணியில் தள்ளிச்சு, கங்கையில் போய் யார் நீச்சல் அடித்து அவளை காப்பாற்ற போகிறாங்க. அப்போ நீங்கள் தண்ணியில் குச்சி என் ஒய்ஃபை காப்பாற்றினீங்கன்னா, இது நான் எனக்கு என்ன தெரியாது. அவன் ஏதோ ஒரு பாக்கி இருக்குது 5 ரூபாய் எங்கிட்ட ஏன் கொடுக்கணும், அன்றைக்கி பார்த்து நான் ஏன் போகணும், அதை நான் போய் அந்த கோயிலில் ஏன் போடணும். ஸோ ஏதோ ஒரு புண்ணியத்தில் ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் கடவுள் அந்த என் ஃபார்மில் குதித்து அவன் ஒய்ஃபை காப்பாற்றிருக்கான். அந்த லெட்டரை தேடி பார்த்தா 8 வரையில் இருக்கும். இல்லை ஒரு நேரம் நம்ம சம்ரஷ்ணா மேக்ஸைனில் கூட அந்த லெட்டரை பப்ளிஷ் பண்ணோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மகானும் அவனுடைய புனித யாத்திரைகள் போகிற போது எத்தனையோ விதமான அனுபவங்கள் அவங்களுக்கு மற்றவங்ககிட்ட இருந்து கிடைக்கும். இந்த மகானை வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு பல விதமான அதிசயங்கள் நடக்கும். இது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆச்சரியம். இன்னும் ஒரு ஆதிசங்கரர் இந்தியா பூரா சுற்றினாருன்னா எத்தனை இடங்களில் அவரால் எத்தனை விதமான அதிசயங்கள் எல்லாம் நடந்தது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மகானுக்கும் இது பார்ட் ஆஃப் தேர் லைஃப் ஜர்னி. அவங்க ட்ராவல் பண்ணுற போதே இதெல்லாம் நடக்கும். அவங்களால இவங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும், இவங்களால அவங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்குங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மனுமான்ற குகை இருக்கு இல்லையா, அங்கே மாத்திரம்தான் சரஸ்வதினது கணக்கு தெரியும். அவனுக்கு நான் சொன்னேன், நீ இந்த மந்திரம் சொல்கிற, அது இந்த ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் தப்பாக சொல்லிகிட்டு இருக்க, அதை மாற்று அப்படின்னு சொல்கிறான். அவன் என்ன மந்திரம் சொல்கிறேன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? இதெல்லாம் தான் கடவுளுடைய லீலைகள்னு சொல்கிறது. அந்த இடத்துக்கு நான் போயிருக்கேன், நீங்கள் கூட போகலாம், ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம். ஜீப் போகுது, அந்த இடத்த போய் பார்த்துட்டு வரலாம். ஓகேவா? என்ன கேள்வி இது? மகாபாரதம் அந்த டிக்டேஷன். இதுதான் இந்த இடத்துல தான் அது நடந்தது. அவர் வந்து ஒரு பெயர் கண்டு நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க நாகரிக வேண்டுபோம். உலகத்தில் பெரிய நாகரிகம் சென்ட் போட்டுக்கிறது இல்லை, மற்றவங்க நல்லா இருக்கிறதுக்காக விஷத்தை கூட குடிக்கிறது. அதுதான் சிவபெருமான் பண்ணார். அந்த மாதிரி விநாயக பெருமான் என்ன பண்ணார், உலக மக்களுக்கு ஒரு மகாபாரத காவியம் வாழ்க்கையில் எது ரைட்டு எது ராங்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக எழுதப்படுகிறது அப்படின்னு. ஒரு யானைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்ன, அதனுடைய தந்தம் தான். ஸோ அதையே உடைச்சி எழுதுறாரு. அதனால் அன்புடையர் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு, அன்பிலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர். எல்லாம் எனக்குன்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்களாம். யாருக்கு அன்பு இருக்குதோ அவங்க எலும்பு கூட கொடுக்குறேன்னாங்க. அதுக்கு உதாரணம் 2 பேர், ததிசு முனிவர், பிள்ளையார். அதை எடுத்து எழுதினார். ஆமாம், உலகத்திலேயே பெரியது. அதாவது எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணலாம். ஆனால் யாராவது இப்போ ஒரு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற போது தனக்கு வேண்டிய ஒரு முதுகெலும்புன்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். அது இல்லைனாக்கா ததிசு முனிவர் சேர்த்து அது நான் வேணான்னு சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா நாம் பிள்ளையார் ஆகிட முடியாது, ததிசு முனிவர் ஆகிட முடியாது. உலகத்தில் நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த ஆர்கான் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கண் அந்த மாதிரி உறுப்புக்களை தானம் பண்ணுறீங்க, வேறு யாருக்கோ கொடுக்குறீங்க. நீங்கள் பித்ருலோகத்துக்கு போகிற போது அந்த பித்ருலோகத்தில் நீங்கள் என்ன தானம் கொடுத்துட்டு போனீங்களோ இந்த உலகத்தில் கூட தானே இருப்பீங்க, அங்கேயும் கூட தான் இருப்பீங்க. அதாவது நீங்கள் ததிசு முனிவர் அளவுக்கு தவம் பண்ணவங்க இல்லை, விநாயகர் அளவுக்கு உயர்ந்தவங்க இல்லை, மனிதர்கள் தான். அதனால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு நல்ல செய்யறதை நினச்சிக்கிட்டு உங்கள் கண், கிட்னி, இல்லை ஹார்ட்டு எதையோ யாருக்காவது கொடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அங்கே போனாலையும் அதே மாதிரி தான் இருப்பீங்க. அதனால் ஐ நெவர் அட்வொகேட் organ donation in the worldly sense by worldly people. Question from a devotee. பாபா, சிவன் கோவில்களில் உள்ள சிவபெருமான் ஒவ்வொரு கோவிலிலும் வெவ்வேறு ஆத்மாக்கள் என்று கூறுகிறீர்கள். அப்படியென்றால் சுற்று பிரகாரத்தில் காணப்படும் உப தெய்வங்களும் மூலவர் போல் வெவ்வேறு ஆத்மாக்களா? பொதுவாக இந்த கடவுளை பற்றிய புராணங்கள், இதிகாசங்கள் இதையெல்லாம் தெரிந்தவர்கள், இல்லை ஒரு கோயிலினுடைய அமைப்பை வந்து ஒரு சிற்ப கலாசாலையில் போய் ஒரு ஆகம சாஸ்திரத்தின் மூலமாக கற்றுக்கொண்டவர்கள்,
ஒரு கோயில் சிவன் கோயில் கட்டுற போது அதில் இந்த பரிவார தேவதைகள் வைப்பாங்க. இப்படி ஒரு கோயிலுக்கு துவாரபாலகர்கள் தேவைப்படுது, அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் பரிவார தேவதைகள் பேர். அது மாதிரி இவங்க வைக்கிறது தானே தவிர அது இவங்க வச்ச பின்னாலே ஏதாவது ஒரு ஸ்பிரிட் அதில் வந்து இருக்கலாம், ஐ டோன்ட் டினை. பட்டு எப்படி வந்து ஒரு சிவநிலையை அடைந்தவர்கள் தவறு நிலையினால் ஒரு கோயிலில் போஸ்டிங் வாங்குறாங்களோ அந்த மாதிரின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அவங்க அந்த கல் சிலையெல்லாம் வச்சு இவங்க கும்பாபிஷேகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுற போது ஆவாகனம்னு சொல்லுவாங்க. ஏதோ ஒரு ஸ்பிரிட்டு அதில் வந்து உட்காரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. கோவில்களில் நடக்கும் தெப்போத்சவம் பற்றி கூற வேண்டும். மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் அப்படின்வாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கோயிலும் முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து அந்த கோயிலில் இருக்கிற மூர்த்தம்னா விக்கிரகம்னு அர்த்தம். தலம்னா அந்த இடத்தோட மகிமை என்ன, அங்கே யார் பூஜை பண்ணாங்க, யார். இப்போ ராகவேந்தர் இருக்கார், அவர் மந்திராலயத்துக்கு ஏன் போனார்? பிரகலாதனா அவர் இருந்த காலத்தில் அந்த இடத்துல யாகம் வளர்த்துருக்காரு, அதனால அது தலம்னு சொல்கிறது. அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தட் பிளேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒரு கல் எடுத்து அதில் பிருந்தாவனம் கல் அடிங்கன்றாங்க. ஏன்னா ராமர் வனவாசம் வந்தபோது அந்த கல்லில் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருந்தாருன்றது ராகவேந்தர் தெரியுது, அதனால் ராமர் உட்காந்த கல் அதில் வையுங்கிறார். அப்போ மூர்த்தி கல், தலம்னா அந்த இடத்தோட மகிமை என்னங்கிற மாதிரி. மூணாவது தீர்த்தம். கடவுளுக்கே என்ன பேர்? தீர்த்த நாராயணன் அப்படின்னு பேர் பெருமாள் கோயிலில் சாமிக்கு வந்து. ஏன்னா அந்த வாட்டருங்கிற வடிவத்தில் இருக்கிறது யார்? நாராயணன். அதனால் தீர்த்த நாராயணன். தீர்த்தம் என்பது ஒரு கோயிலுக்கு மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம்ன்ற மாதிரி. நீங்கள் எந்த கோயிலில் பார்த்தாலையும் அந்த கோயிலுக்கு எது தீர்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். சில இடங்களில் இப்போ தாமிரபரணி இருக்குது, இன்னொரு இடத்துல காவேரி இருக்குது, இன்னொரு இடத்துல ஏதோ ஒன்று இருக்குது. சில நேரங்களில் மகான்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு சிஷ்ய கோடிங்கெல்லாம் கங்கையில் குளிக்க போகிறாங்க. ஒரே ஒரு சிஷ்யன் சிவசைல மலைன்னு இருக்குது திருநெல்வேலிக்கிட்ட, அங்கே நான் உங்கள் கூட இருந்து தொண்டு செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்கெல்லாம் கங்கையில் குளிக்கிற அன்றைக்கி நீ குளிக்காமல் இருந்தானே எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது, நீ எனக்காக தானே போகலன்னு சொல்லி பூமியில் கமண்டலத்தை ஒரு தட்டுறாரு. அந்த ஒரு இடத்துல மாத்திரம் கங்கை வருது. இன்னைக்கு கூட நீங்கள் அந்த பத்தமடை அப்பளம் வைக்கிறாங்களே என்ன கல்லிடக்குறிச்சி, அந்த இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக கங்கை அந்த இடத்துல இருக்கும். தன்னுடைய சிஷ்யனுக்காக அவர் பூமியிலேருந்து கங்கையை வர வச்சார். அதே மாதிரி ஸ்ரீதர் ஐயாவாள்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் தன்னுடைய வீட்டு கிணத்துலேயே கங்கையை வர வச்சுருக்கார் பெரியவங்களுக்கு திவசம் பண்ணுறதுக்காக. இது மாதிரி இந்த உலகம் பூராவும் ஒரே மாதிரியான வாட்டர் இது இருக்கு. அதாவது இந்த காவேரி, வைகை, தென்பெண்ணை இதெல்லாம் நீங்கள் வைக்கிற பேருங்க தானே. உலகம் பூரா ஒரே சமுத்திரம் தான். நீங்கள் வங்காள விரிகுடாங்கிறீங்க, அரபிக்கடலுங்கிறீங்க, அதுங்கிறீங்க, இதுங்கிறீங்க. உலகம் பூராவும் ஒரே மாதிரியாக படைக்கப்பட்ட விஷயங்கள். நம்முடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக விதவிதமாக பிரித்து சொல்கிறோம். இல்லைன்னா இந்தியாவை சுற்றி 3 கடல் இருக்குது, நம்ம தானே அதுக்கு வங்காள விரிகுடா, அரபிக்கடல், இந்து மகா சமுத்திரம்னு பேர் வைக்கிறோம். அதனுடைய கண்டினியூட்டி இந்தோனேஷியாலேயோ இந்த பக்கம் கல்ஃப் துபாய் கிட்ட போயிட்டா அவன் அந்த பேரை சொல்ல போகிறான். அவனுக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ ஒரு அரபிக் நேம் வச்சுக்க போகிறான். அதனால் பேரெல்லாம் நிஜம் கிடையாது. ஏதவன் பேர் ஏதவன் ஊர், அவனுக்கு பேரும் இல்லை ஊரும் இல்லை. ஒரு நாமம் ஒரு உருவம் இல்லாருக்கு 1000 திருநாமம் பாடினாம் தெல்லையிடம் கொட்டாமோன்னு. அப்போ ஊர் இல்லை, பேர் இல்லை, எதுவும் இல்லை. நம்ம கன்வீனியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேர் வைக்கிறோம். இப்போல்லாம் ஜனங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேஷன் வந்துச்சு. இந்த குழந்தைங்களுக்கு புரியாத பேரெல்லாம் வைக்கிறாங்க. நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு விதவிதமாக இருக்குது, விசித்திரமான பேர். அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு அர்த்தம் தெரியுமான்னு நமக்கு தெரியல. எங்கிட்டையும் நிறைய பேர் சீட்டில் எழுதி கொண்டு வருவாங்க, இதில் எது பேர் வைக்கிறீங்கன்னு. அவங்க முடிவு எடுத்துட்டாங்க, நம்ம என்ன சொல்கிறேன். அந்த காலத்துலலாம் ஒரு கடவுளுடைய பேர், இல்லை அவங்க குலதெய்வத்து பேர், இல்லை இறந்து போன பெரியவங்களுடைய பேர், இதெல்லாம் வைப்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு. இப்போ அப்படி இல்லை, தேடி பிடிச்சி டிக்ஷனரி இல்லாத பேரெல்லாம் வைக்கிறாங்க குழந்தைங்களுக்கு. பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரெல்லாம் வருது இல்லையா, இந்த மேட்ரு அந்த மேட்ருன்னு சொல்லலாம் விசித்திரமான பேராக இருக்கும். கோபுரங்களில் உள்ள சிற்பங்கள் அத்தலத்து ஸ்தல புராணங்களா? கோபுரத்தில் இருக்கிறது பூரா வந்து ஒரு ஸ்தபதியுடைய கற்பனையில் இல்லை சாஸ்திரத்தில் இந்த மாதிரி இருக்கணும், கோஷ்டா தெய்வங்கள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இது விதவிதமாக ஒரு கற்பனை, அவங்கவுங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி அவங்கவுங்க வச்சுக்கிறாங்க.
பட் நார்மலாக ஒரு ஆள் உயிரோடு இருக்கிற போது அவங்களுடைய உருவச்சிலையை வச்சாக்கா அவங்களுக்கு ஆயுஸ் கம்மியாகிடும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த சிலா அப்படின்றது என்ன, ஒரு கல், சிலான்னா கல்லுன்னு அர்த்தம். சிலா தோரணம்னு கூட திருப்பதியில் இருக்கு. ஆனால் ஒரு ஆள் உயிரோடு இருக்கிற போது ஏதோ கேலண்டரு ஃபோட்டோ எல்லாம் ஓகே, கல்லுன்றது ஒரு ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ், அது உயிர் இருக்குது கல்லுக்கு. அதனால் அதில் இந்த மாதிரி சிலைகள் எல்லாம் வடிக்கிற போது அவங்களுக்கு ஆயுஸ் கம்மியாகிடும். ஏன்னா இட்ஸ் அன் ஆர்கானிக் திங். அதனால் தேவையில்லை, கல்லில் வடிக்கக்கூடாது. நிறைய பேருக்கு அப்படிலாம் செஞ்சாக்கா அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பவர் கம்மியாக இருந்தது நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன். நிறைய மகான்கள் வாழ்கிற காலத்தில் கல் செலவு பண்ணிடுவாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு ஆயுஸ் கம்மியாகிடும். அதனால் ஏதாவது செலவு வச்சுட்டாக்கா அதனுடைய எனர்ஜி அந்த கல்லில் போய் உக்காந்துக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இட்ஸ் நாட், நிறைய பேர் தெரியாமல் வச்சிடுறாங்க, இட்ஸ் நாட் ஒர்த் இட். Question from Bhaskara Rajan. When we do Shraddham, we do offerings for the 3 generations, father, grandfather and great-grandfather. How long is the gestation period for them in Pitrulokam? Does the Atma wait for 3 generations for salvation or the next birth? If not, whom the offered prayers go to? First of all, உங்களையே நிறைய பேருக்கு உங்கள் அப்பா அம்மா பேர் தெரியும், மிஞ்சி போனால் தாத்தா பாட்டி பேர் தெரியும். அந்த தாத்தாக்கு முன்னே இந்த தாத்தா பாட்டி பேர் 190 பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. ஓகேவா? நம்பர் 1, அது ரெலவெண்ட் இல்லைங்கிறதுனால வி டோன்ட் ரிமெம்பர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி பித்ரு தேவதைகளுக்கு நம்ம வைக்கணும் இல்லையா, அது அவங்க ஏதோ பித்ருலோகத்தில் வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க, நீ வைக்க போகிற புளி சாத்துக்கு இப்போ சாம்பார் சாத்துக்குன்னு நினைக்க தேவையில்லை. ஜாதகன்றது கண்டினியூவஸ். ஒரு ஆளுடைய இறக்குற போது அவன் ஜாதகத்தில் என்ன பிளானட் ஓடின்னு இருந்ததோ அதனுடைய கண்டினியூட்டி தான் அவனுடைய பர்த்து. இப்போ அவனுக்கு கஷ்டம் அனுபவிக்கிறதுக்கான டைம் இல்லைன்னா அவன் நல்ல பிளானட் வர வரைக்கும் பித்ருலோகத்தில் வெயிட்டிங்கில் இருப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ புதன் தசை முடிஞ்சதுன்னா கேது தசை வரும். கேது தசையில் ஒரு குழந்தை பிறந்தா அது ஒரு 5-6 வருஷம் 7 வருஷத்துக்கு கண் வியாதி, லிவர் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கும். அந்த கஷ்டம் அந்த ஆத்மா படக்கூடாதுன்னு அதுக்கிட்ட புண்ணியம் இருந்ததுன்னா 7 வருஷம் பித்ருலோகத்தில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சுக்கர தசை வர்றபோது பான் வித் சில்வர் ஸ்பூன், அது பணக்கார வீட்டில் பிறந்து காரில் சுற்றிக்கின்னு இருக்கும். அதனால் யார் எங்கே இருக்காங்கன்றதை பற்றியெல்லாம் நீ கண்டுக்க வேணாம். இது நன்றி அறிவிப்பு. உனக்கு இந்த உடலை கொடுத்து ஒரு மனிதனாக இந்த உலகத்தில் உலாவ வர செய்த உன்னுடைய மூதாதையர்களுக்கு நீ கொடுக்குற ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங். அவங்கள நினச்சி நீ கொடுத்துரு. அவங்க ஒருவேளை பித்ருலோகத்தில் இருந்தால் அங்கே சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த ஈக்குவல் குவான்டிட்டி. அப்படி அவங்க பித்ருலோகத்தில் இல்லைன்னா அது என்னவோ பிறந்திருக்கோ, ஒரு மாடாக பிறந்திருக்குதுன்னா அன்றைக்கி பார்த்து யாராவது ஒருத்தன் அந்த மாட்டுக்கு ஒரு அவுத்துக்கீரை வாங்கி கொடுப்பான். இந்த மாதிரி அது என்னவா பிறந்திருக்கோ அதுக்கேற்ற ஒரு உணவு அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த உலகத்தில் கிடைக்கும். அந்த ஆத்மாவுக்கு தெரிஞ்சாலும் சரி தெரியலன்னாலும் சரி, எனர்ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். அப்போது ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் போகிறாங்க ராக்கெட்டில், அங்கே அவங்க இட்லி தோசைலாம் சாப்பிட்டாக்கா என்ன ஆகும்? அங்கே டைஜஷன் ஆகாது. தே ஆர் ஆல்வேஸ் லைக் ஓவால் ஃப்ளோட்டிங் தேர். அதனால் அவங்களுக்கு எனர்ஜி கேப்சூல் இருக்குது இல்லையா, அதுதான் கொடுப்பாங்க. அதை சாப்பிட்டு அவங்க உட்காந்து இருப்பாங்க. ஒரு ஸ்விம்மிங் டைப்பில் தான் அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த ஃபுட்டு கேப்சூல் ஃபார்மில் கிடைக்குது. அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பெரியவங்க பித்ருலோகத்தில் இருக்கிறதா நம்பி நீங்கள் எந்த திவசமும் காரியம் பண்ணிட்டு வைக்கிறீங்களோ அது அவங்க எந்த உலகத்தில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி உணவு தேவைப்படுமோ அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. அந்த அந்த ஃபார்மில் அந்த மாட்டுக்கோ ஏதோ ஒன்று அது என்னவா பிறந்திருக்கோ அந்த ஃபார்முக்கு கிடச்சிடும். அன்றைக்கி இதுக்கெல்லாம் கணக்கு வைக்கிறதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது கடவுள்கிட்ட. அதுக்கு பித்ரு தேவதைகள்னு பேர். அவங்கக்கிட்ட தான் இந்த இன்வென்ட்ரி இருக்குது. யார் எங்கே பிறந்துக்கிறாங்க, எப்படி எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க இதெல்லாம் ஓடி ஓடி சேர்த்துருவாங்க. அதனால் நீ உன் டியூட்டி செய். உன் டியூட்டி எதுக்கு செய்கிற? நன்றி தான். அதாவது நீ இன்றைக்கி ஒரு மனுஷனாக பிறந்திருக்கேன்னா அவங்க தானே உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த உலகத்தில். அதுக்காக ஆஸ் எ தேங்க்ஸ் கிவிங் நீ பாட்டிக்கு நீ பண்ணு. நீ கிளம்பாக்கம் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் மாயவரத்தில் இருக்கிற உங்கள் மாமாவுக்கு 10,000 ரூபாய் தந்திமணி ஆர்டர்னு சொல்கிறேன். அவர் இந்த 10,000 ரூபாவை எடுத்துன்னு ஓடியா போவார் கேளம்பாக்கம் போஸ்ட் மாஸ்டர் மாயவரத்துக்கு. அவர் வாங்கிட்டு ராயில் போட்டுட்டு கட்டு கடா 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 கட்டுனார். மாயவரம் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அவருக்கு அது வந்த உடனே போஸ்ட்மேனை கூப்பிடுவார்.
10,000 ரூபாய் போய் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு 3வது வீட்டு முன்சாமி கிட்டேன்னுவார். உன் பணம் இங்கே தான் இருக்குது, ஆனால் அங்கே கொடுத்துட்டாங்களா இல்லையா? அந்த மாதிரி நீ இங்கே படைக்கிற திவச சாப்பாடு அது இங்கே தான் இருக்கும், நீ வேணா வெய் காக்கா சாப்பிட்டு போகணும். ஆனால் அதனுடைய ஸ்மெல், அதனுடைய வாசனாதிகள் இருக்குது இல்லையா, அது அந்த ஆத்மா எங்கே இருக்கோ அங்கே கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் பிதிரு தேவதைகள்னு சொல்கிறது. இதெல்லாம் இருக்குது. 33 கோடி தேவர்களில் இதெல்லாம் செய்யறதுக்குன்னே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. பிதிரு தேவதைகள் அவங்களுக்கு பேர். பரமாச்சாரியார் தெய்வத்தின் குரலில் எள்ளும் தண்ணீரும் எங்கே போயின அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கார். அதை எடுத்து படிச்சிங்கன்னா இதை பற்றியெல்லாம் அவர் எழுதியிருப்பார். என்ன ஆகுது நீ பண்ணுற திவசம் தர்ப்பணம் இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னு எழுதியிருக்கார். Question from Neeraja Jayaraman. Between an Asura who undertakes severe penance to become more and more powerful versus a devotee of the same deity who is full of love for his God and who worships with no worldly expectations, who is more dear to God? நிஜமாக பார்த்தா எந்த ஒரு சுயநலமும் இல்லாமல் கடவுளிடத்தில் அன்பு காட்டுகிறவன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் தான் உயர்ந்தவன். எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கைமாறு கருதா மாறி மாட்டு எந்நாற்றும் கொல்லோ உலகுங்கிறார். எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இந்த உலகத்துக்கு மழை வருது இல்லையா, அந்த மழைக்கு நாம் என்னத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. உங்கள் மூக்குக்குள்ளே காற்று போகுது, அது எதையாவது எதிர்பார்த்து உனக்கு பில் அனுப்ப போதா? ஆனால் அந்த ஆக்சிஜனை நீ கார்பன் டை ஆக்சைடெலாம் வெளியே விடுற, அது இந்த மரம்லாம் ஆக்சிஜனாக மாற்றி உனக்கு திருப்பி மூக்குக்குள்ளே கொடுக்குது. அப்போ அந்த மரத்தை நீ கேவலமாக அதுதான் உன்னுடைய ஆக்சிஜன் ஃபேக்ட்ரி. அதனால் இந்த உலகத்தில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. தனக்காக கார்மேகம் பொழிவதில்லை, தனக்காக சோழ நதி பாய்வதில்லை, தனக்காக மென்காற்று வீசவில்லை, மனிதன் மட்டும் தனக்காக வாழ்கின்றான். கடவுளுடைய படைப்பில் ரொம்ப அற்புதமான படைப்பு மனுஷன்தான். ஆனால் இந்த முட்டாள் சுயநலம் பிடிச்சிருக்கான். எனது பிள்ளை எனது பெண்டு என்று சொல்லுகிற சிறியதொரு கடுகு உள்ளம் அப்படிங்கிறார். அப்போ தனக்கென வாழா பிறக்குரியாளர். உலகம் எப்படி இயங்குதுன்னு புறநானூறு சொல்லுதுன்னா அவங்களுக்காக வாழ மாட்டாங்க. இந்திரர் அமிர்தம் உண்டலினின், இந்திரனுடைய அமிர்தமே கிடைக்கிறதுனாலையும் தனக்கென வாழா பிறக்குரியாளர். அவங்களுக்குன்னு வாழ மாட்டாங்க, மற்றவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு. அதனால் நம்முடைய பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் வேதங்கள் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுது? சர்வோஜனோ சுகினோ பவந்தோ, இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா மனிதர்களும் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு. நம்முடைய தமிழில் சொல்கிறது என்ன? வான்மிகில் வராது பெய்க வாழ்க அந்த வானவர் ஆனினம். எதுக்கு அப்படி சொல்கிறான்? அந்தணர்கள் இருந்தால் யாகம் வளர்ப்பாங்க, அதனால் உலகத்துக்கு நல்லது. ஆனினம் இருந்தாக்கா அந்த யாகத்துக்கு வேண்டிய பால் தயிர் சாணம் கோமியம் இதெல்லாம் கொடுக்கும், அதனால் அது நல்லா இருக்கணும். இப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும். அது எதனால் மதிக்கப்படுகிறது? எந்த சுயநலமும் இல்லை இல்லையா, எந்த சுயநலமும் இல்லை, அதனால் மதிக்கப்படுகிறார்கள். நீ கூட எந்த சுயநலமும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, எனது பிள்ளை எனது பெண்டு என்று சொல்லுகிற சிறியதொரு கடுகு உள்ளம்னு மஸ்ட் லைக் ஒரு செல்ஃபிஷ் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் லிவிங் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு வகையில் மாநிலம் வாழ்வதற்கே ஒரு வல்லமை தாராயோ சொல்லடி சிவசக்தின்னு வம்பாரு. அது மாதிரி எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறதுக்காக. இப்போ யோகம் என்பது தாடி வளர்த்துன்னு காட்டில் போய் மூக்கு பிடிச்சின்னு கரடிக்கு போட்டியாக உட்காரதில்லை. ஊருக்கு ஒழித்திடல் யோகம், மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது, அதுக்கு பேர் தான் யோகம்னு சொல்லக்கூடியது. அதனால் யூ ஆர் ஏ யோகி ப்ரொவைடட் யூ டோன்ட் செல்ஃபிஷ்லி சீக் எனி திங் அண்ட் யூ ட்ரை ஃபார் ஆல் அதர்ஸ். இப்போ நிறைய ஒரு கோயிலுக்கு போய் நீ ப்ரே பண்ணுற, அப்போது ஒன்று நீ ப்ரே பண்ண வேண்டியதில்லை, ஏன்னா கடவுளுக்கு எல்லாம் தெரியும். வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ, வேண்டாம் முழுதும் தருவோய் நீ. எனக்கு என்ன வேணும் உனக்கே தெரியும், எப்போ கொடுக்கணும் உனக்கே தெரியும். ஆனால் நம்ம கேட்கணுங்கிற அவசியமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. பட் நம்ம கேட்கணும்னு நினச்சா அதில் டெஃபினட்டாக நீ என்ன பண்ணணும்? ஜனங்கள்லாம் நல்லா இருக்கட்டும், நல்லா மழை பெய்யட்டும், நல்ல கவர்மெண்ட் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதாவது இந்த வாழ்க்கை அந்த நேரம் அதுக்காக தான் யாகெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அரசர்கள் நல்லா இருக்கணும், தர்மம் மாறாத ஆட்சி செய்யணும், இதெல்லாம் நம்முடைய பழைய காலத்து தமிழ் இலக்கியங்களில் சான்ஸ்கிரிட் இலக்கியங்கள் இருக்குது. எப்படி கவர்மெண்ட்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் அவங்கவுங்கெல்லாம் பண்ணணுங்கிற மாதிரி. இந்த ப்ரேயர்னு வர்ற போதே அது நம்முடைய லிமிட்டேஷன். கடவுளுங்கிறது ஒரு அன்லிமிட்டெட் ஃபினாமினா. நாம் ப்ரேயர்னு ஆரம்பிக்கிற போது அது லிமிட்டேஷனுக்குள்ளே கொண்டாந்துடுறோம். அது அவ்வளோ பெரிய ஒரு வாசித்து காணோனாத ஒரு வஸ்துவை நம்ம லிமிட்டேஷனுக்குள்ளே கொண்டாந்துடுறோம்.
அதனால தான் ஒரு ஆதிசங்கரர் இருக்கார், அவர் கடவுளை ப்ரே பண்ணலான்னு கிளம்புறாரு. நான் வந்து ஒரு பஞ்சபாத்திரம் உத்தரணி எடுத்துட்டு உனக்கு வந்து பூஜை பண்ணலாம் அபிஷேகம் பண்ணலான்னு வந்திருக்கேன். ஆனால் இப்படி பார்த்தா உன் தலையிலேயே ஜொயின்னு கங்கை கூட்டின்னுக்குது, நீயே கங்கையை தலையில் வச்சுருக்க, நான் என்ன தவளுண்டு தண்ணியை உனக்கு கொண்டாந்து கொடுக்குறது. ஸோ ஐ டெசிஸ் த ஐடியா ஆஃப் டூயிங் அபிஷேகம் டு யூ. நான் வந்து கொஞ்சம் பூவெல்லாம் போடலாம், பழம்லாம் போடலான்னு நினைக்கிறேன். உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பூ நீ படைக்காதது, எந்த பழம் நீ படைக்காது, அதை நான் எப்படி உனக்கு கொடுத்துட முடியும். இது ரெண்டாவது. மூணாவது, நான் வந்து கொஞ்சம் நினைக்கிறேன். பார்த்தா நாரதர் இவங்கெல்லாம் வந்து மியூசிக் பாட்டின்னு உட்காந்துருக்காங்க, கந்தர்வர்கள்லாம் அவங்க கூடயே உட்காந்துருக்காங்க. சரி கொஞ்சம் டான்ஸ் ஆடலான்னு பார்க்குறேன். ரம்பை, ஊர்வசி, திலோத்தமாலாம் சூப்பர் டான்ஸர்ஸ் உங்கள்கிட்டயே இருக்காங்க. நான் என்னத்தை டான்ஸ் ஆடினேன்னு பரவசமாக அதெல்லாம் பண்ண முடியாது போல இருக்குது. இப்படி ஒவ்வொன்றா நான் யோசனை பண்ணுற போது தான் தெரியுது என்னால் உனக்கு ஒன்றுமே கொடுக்க முடியாது. அப்போ என்ன தான் கேட்கணுன்னா சொல்கிறார், நான் யோசனை பண்ணேன், எனக்கு புரியுது நீ எவ்வளோ பெரிய ஆள், நான் எவ்வளோ ஸ்மால். ஐ நோ ஹவு பிக் யூ ஆர் அண்ட் ஹவு ஸ்மால் ஐ ஆம். ஸோ ஆல் தட் ஐ நீட் ஃப்ரம் யூ நவ் இஸ் டு மேக் மீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு பிக் யூ ஆர். உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாத எல்லா விஷயங்களையும் நீ எனக்கு புரிய வை. மேக் மீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு பிக் யூ ஆர் அப்படிங்கிற வார்த்தையோடு முடிச்சிடுவார் அவர். அதனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு ப்ரேயருமே கடவுளை புரிந்து கொள்வதற்கோ தேங்க்ஸ் கிவிங் பண்ணுறதுக்கோ வந்து இணையானது அல்ல. Best thing is go and ask God with a blank mind. If you want to ask, you tell God, I don't know anything about you. Make me understand your magnificentness or magnanimity for having created me and made me survive like this. இல்லையா, சம்ரட்சணால் கூட பாட்டு இருக்கும், மண்ணாலே லிங்கம் செய்து காத்த மூக்கில் விட்டு. மண்ணடியில் போகும் முன்னே மண்ணடியை சேர்ந்து விடு, இவன் மலரடியை பணிந்து மறுபிறவி ஒழிந்து விடு. மண்ணாலே லிங்கம் வைத்தாள் மாதேவி பூஜை செய்தாள், அந்த மாதேவன் சிவசங்கர் என்பதை அறிந்து விடு. ஐம்பூதமாக நம்மை ஆளுகின்றான் சிவசங்கர், ஐயன் செய்த பாண்டம் நீ என்பதை உணர்ந்து விடு. மண்ணிலே நீர் ஊற்றி மணிக்கரத்தால் பிசைந்து கண்ணிலே உயிர் உலவ காற்றை உன்னுள் ஊதி விட்டான். நீராகி குருதி என நின்னுடலில் சுற்றி வந்தான். நிறைய நம்மகிட்ட இல்லாத பாட்டே கிடையாது. எல்லா தத்துவங்களையும் அழகா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சுலபமா புரியக்கூடிய பாடல்கள் நம்ம சம்ரட்சணால் நிறையவே இருக்கு. வாங்க அடுத்த கேள்விக்கு வாங்க. You have mentioned in your speeches that many of the spirits sit in temples need to be offered food offered by as nourishment. No doubt they must have worked so hard and passed many tests and turmoils in life to reach this level where they have been given an option to sit in temples, bless devotees and solve their problems. However, it is clashing with the quotation, a fellow who has wands worships, a fellow who has no wands is worshipped. Is it reasonable to call such spirits or deities demigods? Are there temples where the deity does not depend on what people offer as food? ஒரு கல் சிலை என்பது சாப்பிடாது, அந்த வாசனையை வாங்கிக்கும். இட் பிகம்ஸ் an ethereal spirit. அண்ட் எத்தீரியல் ஸ்பிரிட்ன்றது என்ன, இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி இல்லாத ஒரு கிரியேஷன். அதனால் அதுக்கு நீ கொடுக்குற வாசனை தான் தேவைப்படும். அதனால தான் இப்படி துணியை தூக்கிட்டு இப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் அதுக்கு தேவைகள் இருக்குது. எந்த ஒரு மிளகாத்தம்மன் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, எல்லாத்தையும் துர்க்கையை சாப்பிட்றா எனக்கு வைக்க சொல்லுன்ட்டு, அது மாதிரி அதுங்களுக்கெல்லாம் தேவை இருக்குது. அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. நான் திருவண்ணாமலையில் உட்காந்துருக்கேன் அந்த பிள்ளையார் சந்நிதியில் விசிறி சாமியார்கிட்ட. அப்போது அருணகிரிநாதர் வர்றாரு, என்னை யாருமே இப்போல்லாம் கவனிச்சிக்கிறது இல்லை, நீ ஒரு உத்தரவு போடு எனக்கு படைக்க சொல்லுன்னு. அப்போ அவர் கிளிகோபுரத்தில் உட்காந்துக்கிறார் ஸ்பிரிட்டாக. அவருக்கு இவங்க இங்கெல்லாம் காட்டுறாங்கல்ல பிள்ளையாருக்கு அண்ணாமலையாருக்கெல்லாம், அவருக்கும் காட்டி அதே காட்டி விட வேண்டியது தானே. அதனால் அவங்க சாப்பிட போகிறதில்ல, ஆனால் அந்த வாசனை அவங்களுக்கு தேவைப்படுது ஃபார் தம். ஏன்னா எவ்ரி திங் இஸ் தாட் இன் தி அல்டிமேட் ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல். தே வாண்ட்ஸ், அதில் உங்களுக்கு டவுட்டே தேவையில்லை.
அதனால தான் நீங்கள் எந்த பூஜை பண்ணாலும் அதில் ஐ ஆஃபர் திஸ்னு மந்திரங்கள்லாம் இருக்கும். வஸ்திரம் சமர்ப்பயாமின்னா அவனுக்கு நான் துணியாக கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம். சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தாம்பூலம் தரிசியாமின்னா அந்த பீடா போடுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? எல்லா மந்திரத்துலையும் நீ என்னெல்லாம் கொடுக்குறியோ எல்லாத்தையும் லிஸ்ட்டு போட்டு சொல்லின்னு இருக்கு இல்லையா? அப்படி தான். Question from Kalyana Krishnan Ravishankar. பாபாஜி, ஹிந்துக்கள் மற்றும் பிராமணர்கள் செய்யும் ஆவணி அவிட்டம் நிகழ்ச்சி பற்றி கூறும். உபநயனம் அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் பூணூல் கல்யாணம். ஒரு குறிப்பிட்ட கேஸ்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த காலத்தில் இந்த ரைட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. நாட் ஒன்லி பிராமின்ஸ், இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க, செலவடிக்கிறாங்க இல்லையா, சபதிகள் ஆச்சாரிகள், அவங்களுக்கு அந்த உரிமையை கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படி ஸோ இவங்க என்ன, ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் வர்றபோது அவங்களுக்கு அந்த பூணூல் கல்யாணம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை பண்ணுறாங்க. எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா, அப்படின்னா சப்ளிமெண்ட்ரி, நயனம் அப்படின்னா கண்ணுன்னு அர்த்தம். எதுக்காக அப்படி பண்ணுறாங்க? அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் வந்தவுடனே இவங்களுக்கு மந்திர உபதேசம் கிடைக்கும். எல்லாருக்கும் மந்திரம்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது யாருக்கு அந்த சாஸ்திரங்களில் அந்த காலத்தில் இந்த பழக்கத்தில் இருக்கோ அதெல்லாம். ஸோ அந்த மந்திரங்களை இவங்க உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ணணும். அப்படி ஜபம் பண்ணுற போது இவங்களுடைய உடம்புலேருந்து கரண்ட்டு ஜாஸ்தியாக வரும். ஒழுங்காக பண்ணோம். எப்படி உங்கள் வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது, 2 ஒயர் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், அதில் கரண்ட் இருக்குது. அது ஷாக் அடிக்காது இருக்குன்னா என்ன பண்ணோம், ஒரு இது ஒயரை கொண்டு போய் பூமியில் ஆணி அடித்து வைப்பாங்க. அதுக்கு எர்த்துன்னு பேர். அந்த மாதிரி இந்த பூணூல் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் எர்த். அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க, நீ மந்திரங்கள்லாம் ஜபிக்கிற போது அந்த இப்படி போட்டுறாங்க. ஆண்களுக்கு இந்த ஜிக் ஜெகாக இருக்குது, பெண்களுக்கு கழுத்தை சுற்றி ரவுண்டாக போகுது, சர்க்குலர் இவங்களுக்கு. அதனால தான் பெண்களுக்கு தாலி போடுறது கழுத்தில். இப்போ தான் தங்கம்லாம் போடுறாங்க இல்லையா, அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது. அந்த காலத்தில் நூல் தான் போடுவாங்க. இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு பனை ஓலை இல்லையா, அதை வச்சு ஒரு மஞ்சா கயிற்றுல கோத்து விடுவாங்க. அதுதான் அந்த காலத்தில் இருந்தது. கணவனுடைய பாதங்கள் அந்த தாலியில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஆண்களுக்கு இப்படி போடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க உடம்புல ஓடுற கரண்ட் இப்படி இருக்கும் மேலுக்கு, ஃபீமேலுக்கு கழுத்தை சுற்றி ரவுண்டாக இருக்குங்கிறது அவங்க விஞ்ஞானபூர்வமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அந்த பழக்கத்தில் இருந்தாங்க. இந்த யஜ்ஞோப வீதம் அப்படிங்கிறது என்ன, யஜ்ஞங்களை எல்லாம் செய்வதற்கான அவனுடைய கடமைகள் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு சப்ளிமெண்ட்ரி இதெல்லாம். ஏன்னா அதை செய்கிறதுக்கு உபதேச மந்திரம் வந்திருக்கணும். ஏன்னா ஆனானப்பட்ட அருணகிரிநாதர் என்ன பாடுவார், உபதேச மந்திர பொருளாலே உன்னை நான் நினைந்தருள் பெறுவேணுங்கிறார் இல்லையா. அரை நிமிஷ நேரமேனும் தவமுறை தியானம் வைக்க அறியாத கசடன் மூடன் மட்டி அப்படிங்கிறார். அப்போ அந்த யஜ்ஞோபவீதம் என்பது உனக்கு அந்த உரிமையை கொடுக்கறது. அதனால் இவங்க பூஜையெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அப்படிலாம் பண்ணாங்க. இது ஒரு ஜாதியை அனுசரித்து கூட நான் சொல்லலை. பாரதியார் இருந்தார், அவர் ஒரு நான் பிராமின் பையனை கூப்பிட்டு பூணூல் போட்டார். அவன் யோக்கியமாக இருந்தான்ற வகையில் அங்கீகாரம் பண்ணுங்க, எல்லாம் அப்ஜெக்ட் பண்ணாலையும் அவர் போட்டார். அண்டு அந்த காலத்தில் இருந்து இப்போ கர்ணன் யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் அவனுக்கு அந்த அதாவது தேர்வொட்டி மகன்றது அவனாக கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருந்தது. ஆனால் அவன் நிஜமாகவே சூரியனுடைய புத்திரன் தானே. அதனால் அவனுக்கு ராஜ பட்டாபிஷேகம்லாம் பண்ணுற போது அந்த ஃபங்க்ஷன் அது அவனுக்கு பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மந்திரம் இருக்கு இல்லையா, இவங்க இந்த பூணூல் போடுற போது சொல்கிற மந்திரத்துக்கு காயத்ரி மந்திரம்னு பேர். இப்போ இது யாருக்கு கிடைச்சதுன்னா, கௌசிக ராஜான்னு ஒருத்தர் இருந்தான். அவன் 5000 பேர் சைன்யத்தை கூப்பிட்டுன்னு காட்டுக்குள்ளே வேட்டையாட போனான். போன போது வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்துக்கு போகிறான். வசிஷ்டர் நீங்கள் எவ்வளோ பேருன்னு, 5000 பேர். கொஞ்சம் இருக்கான்னு ஒரு அரை மணி நேரம் 3/4 மணி நேரத்தில் 5000 பேருக்கும் வடப்பாயத்தோட சாப்பாடு போட்டுறாரு. அங்கே இருக்கிறாங்க, அரை மணிலேயே நான் 5000 பேருக்கு சோறு போடணுன்னாக்கா ரேஷன்லாம் வாங்கின்னு வரணும், நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறேன். நான் தவம் பண்ணியிருக்கேன், தேவலோகத்தில் இருக்கிற காமதேனுடைய கண்குட்டி நந்தினி அதை நான் வச்சுருக்கேன், அதனால் அதுக்கிட்ட என்ன சொன்னால் கொடுத்துருவோன்ட்டு. இப்போ சொல்கிறான், ஒன்று செய், அந்த கண்குட்டி எங்கூட அனுப்பிச்சிடு, உனக்கு என்ன வேணும் ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு கொடுத்துட்டு நான் டெய்லி சிப்பாய்கள் கிட்ட கொடுத்து ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன்றான். அவன் சொன்னான், தவமும் தவமுடைய யாருக்கே ஆம், வேண்டியாங்கு இதெல்லாம் தவம் யாண்டும் முயலப்படும், தவம் செய்யல உனக்கு கிடைக்காதுன்னு. இவன் அதை பிடுங்க பார்க்குறான். இவர் இப்படி கமண்டலத்தை வச்சு உட்காந்துக்கிறாரு. அவனுடைய 5000 சைனிகளும் ஜாயின் ஆகிடுது. அப்போ அவனுக்கு புரியுது, நாம் தவம் செய்யணும், இந்த ராஜ பதவின்றது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு. அந்த கௌசிகராஜன் போய் தவம் செய்கிறான்.
தவம் செய்கிற போது அவனுக்கு 1000 தொல்லைகள் வருது. ஒரு பிறவியில் மேனகையை பார்த்து ஏமாந்து போகிறான் இல்லையா, அந்த இது வருது. அதுக்கு அடுத்தது திருசங்குன்னு ஒருத்தன் வந்து என்னை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பணுன்றான். இவர் அனுப்புகிறாரு, மேலே இருக்கிறவங்க கீழே தள்ளுறாங்க. அதனால் தன்னுடைய பவர் எல்லாத்தையும் இறைச்சி அவனுக்கு நடுவானத்தில் திருசங்கு சொர்க்கம்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி போட்டுறாரு. இப்படி ஒவ்வொரு தடையும் அவருடைய பவர் போய்கிட்டே இருக்குது. லாஸ்ட்டில் ஈ கெட்ஸ் திஸ் காயத்ரி மந்திரம். அதனால தான் எந்த மந்திரம் நீங்கள் சொன்னால் கூட இந்த மந்திரத்துக்கு யார் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் மந்திரங்களை ஜபிக்கிற ஜபே விநியோகா அப்படின்னு அந்த ஜபத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு. எந்த சந்தத்தில் அந்த பாடல் இருக்கிறது, வாட்டு வெண்பாவா இதுவா நாலடியாரா அந்த மாதிரி அதெல்லாம் சொல்லுகிற பழக்கம் அந்த காலத்தில் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. அப்போ ஒரு ராஜரிஷியாக இருந்தவன் காயத்ரி மந்திரம் கிடைச்ச பின்னால் தான் பிரம்மரிஷியாக மாறுகிற மாதிரி இந்த உலகத்தில் நடக்கிறது. அந்த காயத்ரி மந்திரம் வந்து அவனுக்காக கொடுக்கப்பட்டது. அந்த ரிஷியாக இருந்து மாறினான் இல்லையா, அது ராஜாவாக இருந்து ரிஷியாக மாறினால அவனுக்காக கொடுக்கப்பட்டது. அதனால் இன்றைக்கி சத்திரியர்கள், அவன் வந்து சத்திரியன், ஆனால் யாராக இருந்தாலையும் பிராமணர்கள்லேருந்து யாராக இருந்தாலையும் அவங்கெல்லாம் அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை தானே சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவன் மூலமாக தானே இந்த உலகத்துக்கு அது. அதனால் யார் இந்த மாதிரி மந்திரங்களை ஆகாசத்துலேருந்து கிரகிச்சு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மந்திர திருஷ்டாசுன்னு பேர். மந்திரங்களை வாங்கி இந்த உலகத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுகிற சக்தியோடு இருக்கிறவங்க அப்படின்னு அர்த்தம். காயத்ரி மந்திரம்லாம் நிஜம்தான், காயத்ரி கூட நிஜம்தான். நான் வந்து சபரிமலையில் ரொம்ப வருஷமாக போயிட்டுருக்கேன்ல, 68லேருந்து போயிருந்தேன். இப்போ அங்கே வந்து சாமிக்கு நேர் இதில் யாகம் பண்ணுவாங்க, அந்த மேல் சாந்தி தந்திரி எல்லாம் நான் அதை பார்த்துட்டு அதே மாதிரி நான் யாகம் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்களோ அந்த சிஸ்டத்தை நான் யாருக்கிட்டையும் கற்றுக்கல, அவங்கள பார்த்து அப்படியே நான் காப்பி வச்சுட்டு இருந்தேன். நான் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற போது 48வது நாள் எனக்கு காயத்ரி தரிசனம் கிடச்சிது. அந்த மாதிரி காலை கூட நான் தொட்டேன். அப்போ அந்த அம்மா சொல்கிறா, நான் யஜ்ஞ தேவதை சூரிய பத்னி காயத்ரியின் பெயர், உனக்கு என்ன வர வேண்டும் கேள். எந்த சாமி வந்தாலையும் உங்கள் வீட்டுக்கு யாருன்னா வந்தாக்கா ஒரு பிஸ்கெட் பேக்கெட் வாங்கிட்டு வருவாங்களே, அது மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்க. அதனால் அந்த மாதிரி சொல்கிறா, நான் சூரியனுடைய பத்தினி, யஜ்ஞங்களுக்கெல்லாம் தேவதை, காயத்ரி என் பெயர். நான் எப்பயுமே எந்த வாரமும் எந்த கடவுள்கிட்டையும் கேட்குற பழக்கம் இல்லை. சரி எனக்கு ஒன்றும் வேணாம் அப்படிங்கிறேன். இல்லை நான் வந்திருக்கேன், அவனுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு. சரி என்னை யாராவது எப்பயாவது பார்க்க வர்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லாது, ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்குற நெல் என்னை வை என்ன. ஸோ அதனால் நான் எங்கே இருந்தாலும் சாப்பாடு ஏதாவது கிடச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும், ஏதோ ஒன்று கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும். இது ஆயிடுச்சா. இந்த மந்திரம்லாம் யாருக்காக கொடுக்கப்பட்டது? விஸ்வாமித்திரருக்காக கொடுக்கும். இப்போ இந்த கலியுகத்தில் விஸ்வாமித்திரராக இருந்தால் யார்? சாந்தானந்த சாமி. புதுக்கோட்டை சந்தானந்த சாமி இல்லையா, சேலத்தில் ஸ்கந்தாசிரமம் வச்சுருக்காரு, இங்கே தாம்பரத்துக்கிட்ட எங்கேயோ வச்சுருக்காரு, சேந்தமங்கலத்தில் எல்லாம் கோயில் வச்சுருக்காரு. அவர் தான் விஸ்வாமித்திரர். அந்த மந்திரத்துக்கு யாருக்காக உலகத்தில் வந்ததோ அவர் சேலத்தில் இருக்கார், ஸ்கந்தாசிரமத்தில். நான் இங்கேருந்து அங்கே போகிறபோது நம்ம திருப்போரூர் கோயிலில் ஒரு பொண்ணு கட்டியிருக்கான் ஒரு ஆள். அந்த ஆள் பேர் கணேஷ் ஐயர். அந்த ஆள் தான் அவருக்கு ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி. அந்த கோயில் எல்லாத்தையும் விளக்கமாக எல்லாருக்கும் சொல்கிறது அதெல்லாம் அவனுடைய வேலையில் தான். நான் உள்ள நுழையிற போது அவர் சொல்கிறார், கணேஷா என்னடா மந்திரம் சொல்கிறாய், இன்னும் கொஞ்சம் சொச்சமாக சொல்லுடா அப்படிங்கிறாரு. அப்போ என்ன அர்த்தம்? அடுத்தது நான் அவர் எதிரில் போய் உட்காடுறேன். உட்காந்து உடனே அவர் சொல்கிற முதல் வார்த்தை காயத்ரி மகாமந்திரமாகும் அப்படின்னாங்க. அப்போ நமக்கு கிடைக்குது, அது அவருக்கு கனெக்டடு. அதனால் நம்ம அவர்கிட்ட போக வேண்டியிருக்கு. அவர் சொல்கிறார் காயத்ரி மகாமந்திரமாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்படி பல அனுபவங்கள் உன் வாழ்க்கையில் வரும். அதை வச்சுக்கிட்டு எது ரைட்டு எது ராங்குன்றதெல்லாம் உனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும், எல்லாமே புரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் தேவர்கள் உண்மை, தேவதைகள் உண்மை, மந்திரங்கள் உண்மை, அதுக்குள்ள பவர் உண்மை. அது உனக்கு தகுதி இருந்தால் கிடைக்கும், தகுதி இல்லைன்னா கிடைக்காது. ஆனால் நீ இந்த புளியை பார்த்து பூனையை ஸ்கூல் போட்டுக்கிற மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நீ வந்து மிலிட்ரிக்கு போகிறேன்னா அங்கே வந்து 35 kg வெயிட்டை முதுகில் தூக்கின்னு மலை மேலெல்லாம் ஏறணும். ஆரம்பத்தில் நீ இப்படிலாம் ஒரு ரிகரஸ் இது டிசிப்ளினுக்கு போனால் அதுக்கப்புறம் உனக்கு வந்து மிலிட்ரி மெஸ்ஸில் உட்கார வச்சு பிராந்தி கோட்டா கொடுப்பாங்க, சாப்பாடு போடுவாங்க, லீவ் ட்ராவல்லாம் கொடுப்பாங்க, நல்ல சம்பளம்லாம் கொடுப்பாங்க. எந்த ட்ரெயினிங் எடுக்க மாட்டேன், எடுத்த உடனே மெடல் குட்டி பரம வீர சக்கரை கொடுத்துருன்னா கொடுப்பாங்களா? அந்த மாதிரி எந்தெந்த வேலைக்கு தகுதி உடையவன் எவனோ அவனுக்கு எல்லாம் கொடுக்கப்படும். தகுதி அற்றவனிடத்திலோ உள்ளதும் பறிக்கப்படும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் டிசர்விங் யூ கேன் குரு மோர்.
நான் டிசர்விங் முட்டுக்கிறத பிடிங்க அடுத்த ஆள் யாராவது லைனில் இருக்கா இல்லையா அவனுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதனால் ஆன்மீகம் என்பது நெருப்பாற்றின் மேல் கட்டிய மயிர்பாலம். கீழே நெருப்பில் ஆறு ஓடுது, அது மேலே 2 முடியில் ஒரு பிரிட்ஜு போட்டுக்கிறாங்க. நீ டக்குன்னு அந்த பக்கத்துக்கு போயிடணும், இல்லைன்னா அந்த முடி கருகிடணும், நீ நெருப்பில் தான் விழுவேன். தலையின் இழிந்த மயிரணையர் மாந்தரம் நிலையின் இழிந்த கடை. தலையில் இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு ஷாம்பு, கண்டிஷ்னரு, கலரு எல்லாம் போட்டு வாரிக்கிட்டு இருக்கோம். கீழே விழுந்துச்சுன்னா தொடப்பத்தில் தான் பெருக்கி போடுவோம். தலையிலிருந்து கீழே விழுந்த மயிறு மாதிரி அது. யார் தன் நிலையிலிருந்து யார் போயிட்டானோ, நிலையாக ஒருத்தர் இருக்கான்னு வை, அவன் நிலையின் தெரியாத அலங்கியான் தோட்டம் மலையிலும் ஆன பெரிது. மலையோட அவன் உயர்ந்து போவான் அப்படின்னு அர்த்தம். குன்றின் அணையாரும் குன்றுவர் குன்றி அணைய செய்யின். மலை மாதிரி போனவங்களா குந்துமணி அளவு தப்பு பண்ணனா அவன் கீழே விழுந்துட்டான்னு அர்த்தம் இல்லையா? இதெல்லாம் பெரிய பெரிய விஷயங்கள் ஆன்மீகத்தில். ஆன்மீகத்தில் பல நிலைகள் இருக்கும். உங்களுக்கு அது அனுபவங்கள் வந்தால் தான் புரிய ஆரம்பிக்கும். இப்போ இந்த குழந்தை இருக்கா, அவங்க அம்மா, அவங்க அப்பா, நான் எல்லாம் இங்கேருந்து இதுக்கு போனோம், மதனப்பள்ளிக்கிட்ட ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ்னு ஒரு இடங்குது இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு போனோம். ஒரு நாள் போகணுமா 2 நாள் போகணுமா? 2 days போனோம். அப்போ இன்னும் சின்ன பொண்ணாக இருந்தாள். இப்போது இவகிட்ட நான் சொன்னேன், நீ எதை பற்றியாவது பேசு அப்படின்னு. அவள் கவு அப்படின்னா, வா ஒழுங்காக சொல்லலாம் குத்திடுவேன். எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இதை நான் கற்றுக் கொடுத்து? 12 years ஆச்சு அவளுக்கு. அவளுக்கு இந்த லெக்சர் எனக்கு கொடுத்து. Cow is a domestic animal. It has 4 legs and 1 tail. It gives us milk. With milk we can make curd and butter. ஓகே. அதுக்கப்புறம் படித்தா இப்போ 12th முடிச்சுட்டா காலேஜுக்கு போக போகிறேன் அக்கா. ஏதோ ஒரு வகையில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டா, அதாவது ஷி ஹஸ் கனெக்டட் வித் மை ஸ்பிரிட். ஓகேவா? அதனால் என்ன ஆகும், அவள் எந்த ஊரில் இருந்தாலையும் எப்போ என்ன நினைச்சாலையும் எனக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்போ யூ டு கனெக்ட். இதை விட பெரிய ஒரு மாரல் சப்போர்ட் என்ன இருக்க முடியும்? அவள் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னே சொல்லிட்டு போயிட்டா, ஆனால் அவள் எப்போ நினச்சாலும் எனக்கு இங்கே தெரியுது. நான் இப்போ தான் அவளை கோயிலில் பார்த்தேன், ஆனால் எனக்கு தெரியும். அவள் இங்கே வந்தாவே தெரிஞ்சிடும் எனக்கு, அவள் நினச்சாவே எனக்கு தெரிஞ்சிடும். இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அம்பரல்லா உனக்குன்னு கிடைக்கும், ஏதோ ஒரு ப்ரொடக்டிவ் அம்பரல்லா கிடைக்கும். நீ நினச்சதெல்லாம் பிடிக்கிற அளவுக்கு பவர் உள்ள ஒரு மகான் உனக்கு கிடைக்கணும். இப்படி ஆன்மீகன்றது வாசித்து காணோனாததுன்னு வாங்க, புரியவே புரியாது உனக்கு. எவ்வளோ பெரிய பாஷை இது ஆன்மீகம்ன்றது. அது நீ கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சிட்டுன்னு வச்சுக்கோ, ஒன்றுமே இல்லை. வீட்டு டிவி இருக்குது, அதை நீ ஒரு ஆண்டனா போட்டு ஏதோ டிஷ்ஷு போட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்ட. அப்போது எவ்வளோ சேனல் அதில் பார்க்கலாம். நீ அதே மாதிரி ஒரு சிப்பில் நீ கனெக்ஷன் வாங்கிட்ட செல்லில், உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை வெப்சைட்டையும் படிக்கலாம், அத்தனை நியூஸையும் பார்க்கலாமா இல்லையா? நீ வச்சுனுக்கிறது பிளாஸ்டிக் டப்பா தான், ஆனால் அந்த கனெக்ஷன் மேக்ஸ் ஆல் த டிஃப்ரென்ஸ். சேட்டலைட் கனெக்ஷன். அந்த மாதிரி மகான்கள்ங்கிறவங்க சேட்டிலைட்ஸ். அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு சேட்டலைட், அது ஸ்ரீடி பாபா ஆகட்டும், சிவசங்கர் பாபா ஆகட்டும், பரமாச்சாரி ஆகட்டும், ராகவேந்திரா ஆகட்டும், அதை பற்றி நீ கவலைப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா ஹீரோ ஸ்டார்னு இருக்குது, பிஎஸ்என்எல்லுங்குது, எவ்வளோ சேட்டல் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்துல நீ கனெக்ஷன் வச்சுருக்க, அதனுடைய போக்கில் ஜாலியாக பண்ணலாம். ஸோ மாறின்னு இருக்கும் ஓனர்ஷிப். ஆனால் உன் வீட்டில் அந்த டிஷ் வேலை செய்யல, அவன் கனெக்ஷன் மாற்றிடுவான். உன்னை தவிர ஒரு தெய்வம் உலகினில் எனக்கில்லை, என் உள்ளத்தில் பேசும் குரல் சிவசங்கரா உனதன்றி வேறில்லை. என்னை தடுத்தாள வந்த பேரிரையே சிவசங்கரா, என்னை தடுத்தாள வந்த பேரிரையே சிவசங்கரா, என் பிறவி பிணித்தீர உந்தன் பதமன்றி மருந்தில்லை, என்னக்கை மாறு செய்வேன், யான் எப்படி நன்றி சொல்வேன். தேடி அடைந்து விட்டேன், உன்னை தேடி அடைந்து விட்டேன், இனி தேவை எதுவுமில்லை,
என்னாடி பிடித்து விட்டாய். உலகியல் நாட்டம் எதிலுமில்லை, கோட்டீஸ்வரன் தந்த எங்கள் குறையில்லா கோவிந்தா. கோட்டீஸ்வரன் தந்த எங்கள் குறையில்லா கோவிந்தா. என்னை கொள்ளை கொண்ட பின்னே இனி கொடுப்பதற்கெதுவுமில்லை. என்ன கைமாறு செய்வேன், யான் எப்படி நன்றி சொல்வேன். என்னை தருவதன்றி வேறு எதை உனக்கு தருவேன். சங்கரா, என்ன கைமாறு செய்வேன், யான் எப்படி நன்றி சொல்வேன். குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, குறை ஒன்றுமில்லை